سے چند روز قبل اسی پریس کلب میں ہم نے بلوچستان اور خصوصاً ورلڈ کے جو موجودہ صورتحال تھی، مخصوص صورتحال، ان پہ ایک پریس کانفرنس کی اور بہت ساری ایسی چیزوں کی نشاندہی کی کہ ورلڈ کے جو حالات ہے ان کو جان بوجھ کے خراب کیا جا رہا ہے اور کسی نہ کسی طرح سے کچھ قوتوں کی یہ کوشش ہے کہ سردار اختر مینگل اور بلوچستان نیشنل پارٹی کے دوستوں کو یہاں ورلڈ میں انگیج رکھ کر آنے والے الیکشن میں جو سیاسی مقاصد ہیں ان کی یا جو کچھ وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور پھر سب سے بڑی بات کہ گزشتہ 5 سال سے بلوچستان اسمبلی میں اور پاکستان کی پارلیمنٹ کے اندر جو بلوچستان نیشنل پارٹی کی نمائندگی تھی اور جس انداز میں بلوچستان نیشنل پارٹی کے دوستوں نے اور خصوصاً سردار اختر مینگل نے جس انداز میں بلوچستان کی نمائندگی کی اور خصوصاً مسنگ پرسنز، بلوچستان میں وسائل کی باتیں، سی پیک، ریکوڈک، ہر حوالے سے میرے خیال میں آج انہیں کی سزا بلوچستان نیشنل پارٹی کو دی جا رہی ہے۔ معزز صحافی حضرات، دہشت گردی کی ایک لہر 2004 سے شروع تھی، لیکن خصوصاً اس میں شدت اس وقت آ گئی جب 2008 سے 2014 تک خصوصاً گزدار اور اس کے علاوہ بلوچستان بھر کے اندر جو سیاسی ورکرز تھے، انجینئرز تھے، طالب علم تھے، صحافی تھے، جن کو جس بے دردی سے ڈیتھ اسکواڈ کو بنا کر ان کے حوالے کیا گیا اور بڑے تعداد میں سیاسی ورکروں کو اور بلوچستان نیشنل پارٹی کے تقریباً سیکرٹری جنرل حبیب جالب سمیت 100 کے قریب بلوچستان نیشنل پارٹی ہی کے سینئر ورکروں کو بھی شہید کیا گیا، اور اس کے بعد کوتک میں اجتماعی قبروں کا جو واقعہ پیش آیا، اور اس کے بعد جو قوتیں اس وقت گزدار میں تعینات تھے، آج چند مہینوں سے دوبارہ خصوصاً ورلڈ کی جو حالات کو خراب کرنے کی کوشش جاری تھی، جس میں بطخ خوری، مائنس والوں سے بطہ لینا، زمینداروں سے روڈ پہ چوری، ڈکیتی، اغوا برائے تاوان، جس کے بعد مجبوراً ورلڈ کے عوام نے کئی دفعہ اور خصوصاً بلوچستان نیشنل پارٹی کے دوستوں نے پریس کانفرنس میں ان چیزوں کی نشاندہی کی، لیکن اس کے باوجود جب ریاست لوگوں کو تحفظ دینے میں ناکام ہوئی اور حکومت وقت نے بھی ان عوام کے لیے کچھ نہیں کیا، مجبوراً عوام خود روڈوں پہ آئے اور ان قوتوں کے سامنے کھڑے ہو گئے، اور اس کے بعد جو ورلڈ کے حالات پیدا ہوئے اور اس کے پیش نظر وہاں پہ جو فائرنگ جاری تھی، جس میں کئی بے گناہ شہید ہوئے اور روڈ پہ سفر کرنے والے لوگ بھی، جس میں ڈرائیور، مسافر اس میں لقمہ اجل بن گئے۔ آج کچھ قوتیں دوبارہ اسی ڈیتھ اسکواڈ کو یہ چند مہینوں سے جس طرح فعال کرنے کی شروع کی ہے، اور حال ہی میں جو ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ ہوئی، میرے خیال میں یہ اس ملک کی تاریخ کی واحد ایک ایسی کمیٹی تھی جس کا بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں جس کا انعقاد ہونا، اور اس کے ساتھ ہی جس میں تمام صوبوں کی جس میں نمائندگی ہوتی ہے، ان کے وزرائے اعلیٰ شامل ہوتے ہیں،
तीनों सूबों की नुमाइंदगी न होना ये इस बात की गमाजी करते हैं या उस बात की निशानदेही करता है कि ये बलूचिस्तान जिसमें इसमें इसके जो एजेंडे पे बहुत सारे ऐसी चीज़ें शामिल थी, इसमें अफ़गान मुहाजिरीन गैर कानूनी तौर पे जो हमारी बॉर्डर्स की जो जहाँ पे स्मगलिंग होती है या वहाँ से तेल आता है, कहा कि ये कुछ अवामिल उसमें शामिल थे एजेंडे पे, लेकिन खुसूसन वर्ड के जो हालात और वर्ड की जो पोजीशन थी उसको खुसूसी तौर पर डिस्कस किया गया और वही अवाम जो अपनी दिफा के लिए मजबूर होकर वहाँ पे मोर्चा बंद थे, एक तरफा फैसला किया गया कि आप ये मोर्चे खाली करें और दूसरी तरफ से वही डेथ स्क्वाड जिससे सारे गुजदार और खुसूसन वर्ड के अवाम मुतासिर थे, उनको दोबारा उसी जगहों पे छोड़ना जो है मेरे ख्याल में ये हुक्मरानों की एक दोबारा मयार है। तो दोस्तों और साथियों, जिसके लिए बलूचिस्तान नेशनल पार्टी ने हर सतह पे आवाज़ उठाया और ये हम अपना फ़र्ज समझते हैं कि बलूचिस्तान की आवाम को हम किसी तरह भी अकेले नहीं छोड़ेंगे और इस जुल्म, इस बर्बरियत के खिलाफ बलूचिस्तान नेशनल पार्टी अपनी आवाज़ बुलंद करती रहेगी। और जिस तरह 2 दिन कबल वहाँ पे जिस तरह मैंने कहा बाकी तमाम मोर्चे ख़त्म कर दिए गए और साथ ही उसी डेथ स्क्वाड जिसके मोर्चे अब तक बदस्तूर कायम है उनको उसी जगह पे छोड़ना, मेरे ख्याल में ये वर्ड की हालात न इससे वर्ड की हालात में बेहतरी आ सकती है और ना ही इससे बलूचिस्तान की हालात में तब्दीली आ सकती है। ये इस बात की गमाजी करता है कि रियासत सिर्फ और सिर्फ एक शख्स को तहफ़्फ़ुज़ देना चाहता है जिसके पीछे जो है रियासत है और वो इस दोहरा मयार के खिलाफ बलूचिस्तान नेशनल पार्टी ने जो एक हंगामी इजलास कल हमारी पार्टी की सेंट्रल कैबिनेट मरकजी कमेटी की और सीनियर दोस्तों का जो इजलास हुआ उसमें हमने ये तय किया कि इन मजालिम के खिलाफ बलूचिस्तान नेशनल पार्टी अपनी भरपूर आवाज़ बुलंद करेगी और 22 तारीख को वर्ड के मकाम से एक एहतिजाजी रैली बरामद होगा लॉन्ग मार्च बरामद होगा जिसकी क़यादत बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के कायद करेंगे, जो मुख्तलिफ इलाकों से गुजदार से सूराब से कलात से होता हुआ जिस इलाके में पहुंचेंगे उस इलाके के पार्टी के दोस्त और आवाम वहाँ से उसको ज्वाइन करेंगे और सूराब के मकाम पे पंचगूर और तुरबत के अवाम उसमें शामिल होंगे। लखपास के मकाम पे नोशकी, दालबंदिन, खारान के दोस्त उसमें शामिल होंगे और लखपास के मकाम पे कोयटा के दोस्त और कस्टम के मकाम पे जो है सिब्बी, नसीराबाद और जाफराबाद के अवाम उसको ज्वाइन करेंगी और बलूचिस्तान पार्टी नेशनल पार्टी के कायद सरदार अख्तर मेंगल उसकी क़यादत में ये लॉन्ग मार्च कोयटा आकी चौक पर आकर एक जलसे की शक्ल इख्तियार करेगी जिसमें बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के कायद सरदार अख्तर जान मेंगल और बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के दीगर कायदीन खिताब करेंगे और उसमें अपने आइंदा का लायमा ऐलान करेंगे। मुख्तसरन अभी अगर आप लोगों के कुछ सवाल हैं